Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alaihi afdhalus salati wa atammu taslim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd, kita melanjutkan bacaan kita dari ayat 187 ya, 187 atau iya, 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Satu ayat agak panjang. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaysal birru bi an tatul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي موقت للناس والحج قل هي مواقيت عن الأهلة قل هي يسألونك عن الأهلة للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Iya, saya ulangi sekali lagi. Yas'alunaka 'anil ahillah
قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Jadi pada yas'alunaka, ya, yas'alunaka 'anil ahillah, ya, jadi jangan terlalu lama pada lam ahil. Nah, yas'alunaka 'anil ahillah. Nah, kemudian qul ya qul hiya mawaqit, ya, mawaqit, ya jadi bukan mawaqit, ya. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Linnasi, ya, nun bertasydid, ya, dengungannya 2 harakat, ya, jadi bukan hanya linnasi, tapi linnasi. Kemudian wal hajj. Nah, di sini qalqalah kubra, ya, jadi dia lebih ditekan, sama dengan tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wal hajj, jadi jim adalah huruf qalqalah dan dia berada pada akhir, ya, kita mensukunkan dan dia bertasydid, ya, maka dia lebih ditekankan. Wal hajj, jadi bukan wal hajj. Walaysal birru, ya, ra-nya tebal. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Jadi bi an nun sukun ketemu ta ikhfa, ya, ikhfa bukan hanya sekedar disamarkan, ya, di ikhfa itu disamarkan, tapi ada dengungannya, ya, dengungannya 2 harakat. Bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Begitu juga nun sukun ketemu wa min zuhuriha. Jadi memang ada sebagian di kita yang menganggap bahwa za itu huruf izhar, ya, karena ketika menulis izhar itu pakai za, izhar. Nah, sehingga ketika membacanya, oh ini izhar kayaknya ini. Nah, sehingga dia membaca min zuhuriha, padahal dia huruf ikhfa, ya, dia huruf ikhfa. Jadi min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa, ya, walakin, nah, nun bertasydid, ya, sekali lagi sama dengan annas linnas, ya. Walakinnal birra man ittaqa, ya, man ittaqa. Di sini jangan taknya terpengaruh dengan qaf, ya, jadi jangan man ittaqa, ya, man ittaqa tipis, man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha, ya, wa'tul, jadi ada hamzah, jadi wa'tu ini juga sudah sering kita ingatkan bahwa memang ada bacaan, ya, wa'tu, ya, wa'tul buyuta min abwabiha, jadi tidak menjelaskan hamzahnya, ya. Jadi kalau kita mau dari awal tadi, ya, walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha.
Jadi ada bacaan yang seperti itu, tapi itu bukan bacaan yang kita praktekkan. Yang kita praktekkan adalah riwayat Hafs ya, an Asim. Ya, di riwayat Hafs an Asim itu menyebutkan dengan menjelaskan hamzah ya. Bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyut ya, jadi ada hamzahnya, wa'tul buyuta min abwabiha. Nah, pada min abwabiha ini izhar ya. Jadi bukan wa'tul buyuta min ya. Jadi jangan terlalu lama tinggal di nunnya karena pasti berdengung. Kalau kita berhenti lama pasti berdengung. Padahal dia bukan huruf dengungan. Jadi izhar artinya hanya menjelaskan nunnya saja, min. Jadi kita rapatkan ya makhraj nun itu ada pada ujung lidah kita ketemu dengan gusi ya, gigi seri atas itu. Min ya, jangan digerakkan ya, jangan min ya. Jadi min langsung ke alif ya. Min ab. Jadi jangan min abwabiha. Nah, jadi wa'tul buyuta min abwabiha. Nah, kemudian pada abwab ba huruf qalqalah ya. Qalqalah maka dia digetarkan, tapi tidak seperti dengan ketika dia berada pada akhir ya, apalagi kalau dia bertasydid. Jadi kalau kita di sini dibaca abwa ya, abwa digetarkan, bukan abwa. Jadi bukan hanya sekedar dirapatkan abwa biha, tapi ada getaran ab ya, ab. Wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, di sini wattaqullah. Jadi jangan dipanjangkan wattaqullah. Ya, langsung masuk ke lafzul jalalah. Wattaqullah. Jadi dibuang wawunya itu. Ya. Jadi wattaqullaha la'allakum. Nah, kemudian min sukun ketemu dengan selain min dan ba maka dia izhar. Ya, izhar syafawi namanya. La'allakum tuflihun. Jangan la'allakum tuflihun. Jadi tidak berdengung ya. Jadi diizharkan sama dengan nun sukun ketemu alif ya. Hamzah ain ghain ya. Itu semua huruf ya, ha itu semua huruf izhar. Nah, jadi kalau mim sukun ya, kaidahnya mim sukun adalah semua mim sukun yang ketemu selain huruf mim dan ba maka dia izhar ya, tidak didengungkan. Jadi dirapatkan saja la'allakum, langsung masuk ke huruf berikutnya. Nah, kecuali kalau huruf berikutnya itu adalah mim maka dia berdengung ya, berdengung. Jadi dia menjadi idgham ya mutamathilain ya, atau yang di kita disebutkan idgham mimi gitu ya, idgham mimi. Meskipun saya pernah mengikuti tahsin qiraah ya dari syekhah ya. Jadi karena yang ikut itu adalah perempuan, maka yang pembimbingnya di sana perempuan ya, dan kebetulan istri saya ikut
Dan ketika ditanya hukumnya di sini mim sukun ketemu mim, ya, hukumnya apa? Dia jawab idgham mimi, idgham mimi. Ya, mereka agak heran, ya, kok ada idgham mimi belum? Ya, seolah-olah tidak pernah didengar di sana. Jadi kalau di kita disebut idgham mimi, gitu. Jadi memasukkan mim ke dalam mim dan berdengung itu. Nah, selain itu ya ba, ya ba. Jadi kalau mim sukun ketemu ba juga berdengung. Mim, ya. Itu mim ba itu nun ya, nun ketemu ba. Itu iqlab, ya, itu iqlab. Jadi yang jelas mim sukun ketemu selain mim dan ba maka dia izhar, ya, izhar syafawi, tidak berdengung, ya. Jadi la'allakum tuflihun, la'allakum tuflihun dirapatkan saja, ya, pada makhrajnya, kemudian dipindahkan ke huruf berikutnya. Nah, masih ada waktu 5 menit, ya. Jadi terjemahan dari ayat ini, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang al-ahillah. Ya, ahillah itu bulan, ya. Bulan sabit, ya, bulan sabit. Qul, jawab, hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bulan sabit itu adalah petunjuk waktu bagi manusia. Jadi bulan sabit itu untuk menandakan bahwa ini sudah mau berganti, ya, berganti. Ini nanti kalau sekarang ini malam tanggal 14, ya, 14. Itu nanti kalau pas tanggal 15 dia sempurna. Itu disebut dalam bahasa Arab badr, ya, badr. Jadi ada hilal, ada badr. Nah, jadi kalau dia sempurna disebut badr. Nah, makanya Nabi itu disebut al-badru, ya. Makanya ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah itu disambut dengan syair qala al-badru alaina, ya, telah muncul bulan purnama, al-badru. Nah, itu kemudian semakin hari semakin menipis, ya, akhirnya nanti jadi bulan sabit di sebelah timur. Nah, kemudian menghilang, ya, hilang. Nah, beberapa hari, ya, 2-3 hari itu muncul, ya, muncul bulan sabit, tapi tidak lama, ya, tidak lama, di sebelah barat muncul kemudian hilang. Nah, itu menandakan bahwa masuk bulan baru, ya, masuk bulan baru. Nah, ini biasa tidak kelihatan, apalagi kalau musim seperti sekarang ini, ya, musim mendung atau musim hujan, itu tidak. Nah, sehingga di sini biasa perbedaan, ya, penetapan awal Ramadan atau akhir Ramadan, ya, awal Syawal atau awal Zulhijjah, karena ini juga, ya, menentukan tanggal 10 Zulhijjah nanti, gitu. Nah, jadi kalau dia mendung, ya, dalam hadis disebutkan fa in ghumma alaikum, ya, faqduru alaih. Nah, itu disebutkan. Tapi kalau di Muhammadiyah, yaitu pokoknya sudah, ya, sudah menurut hitungan kelihatan atau tidak kelihatan, ya, kelihatan atau tidak kelihatan itu bulan, tapi menurut hitungan dia sudah ada, ya, wujudul hilal. Nah, meskipun tidak nampak maka berpindah, ya, berpindah. Nah, sehingga kalau dulu orang di Masjid Nur, ya, itu mengatakan, oh, 7 sudah biasa. Ya, jadi seperti itu. Karena orang tua kita, ya, almarhum itu selalu mengikuti, ya, penetapan dari hisab, ya, hisab falaki Muhammadiyah. Meskipun kita tidak, ya,
tidak fanatik dengan itu, ya, apalagi sekarang dengan berubahnya penanggalan dengan global tunggal. Nah, ini pasti lebih ada ada perbedaan nanti. Ya, ini tujuannya untuk mempersatukan. Nah, padahal ini adalah masalah yang dari sejak zaman, ya, sahabat itu sudah terjadi perbedaan pendapat ini, ya. Jadi Muawiyah, ya, yang menjadi khalifah pada waktu itu, ya, sudah melihat hilal, tapi di Madinah belum kelihatan, ya, belum kelihatan, sehingga ketika disampaikan, Ibnu Abbas, ya, mengatakan kami belum melihat bulan. Ya, jadi itu meskipun sebagian ulama mengatakan karena waktu itu belum ada alat, ya, untuk bisa memberitahu dengan cepat. Orang yang di Syam sudah melihat, di Madinah belum. Nah, jadi kalau kita mau pakai kalender global tunggal ini, ya, pokoknya ada satu yang lihat sudah ikut semua, ya, sudah ikut semua. Nah, padahal di Indonesia ini, ya, di Indonesia itu ada tiga bagian waktu: Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Ini berbeda sejam, gitu. Nah, jadi kalau di Barat lihat, padahal di Timur lebih dulu terbenam, gitu. Nah, meskipun ini bisa dipertemukan, ya, karena perbedaannya cuma 2 jam, ya, perbedaannya cuma 2 jam. Jadi kalau perbedaannya 12 jam itu, ya, tentu sudah berubah harinya, ya. Tapi di sini belum. Jadi masih bisa ya, misalnya kalau di Saudi, ya, kita beda 5 jam. Nah, jadi di sini belum nampak. Nah, di sana sudah nampak nanti, ya, sudah nampak nanti. Tapi karena kita lebih duluan pagi, maka, ya, tentu kita tidak bisa berniat, karena puasa Ramadan itu tidak boleh berniat dari pagi. Nah, sehingga kalau untuk penetapan waktunya, ya, dengan menggunakan hitungan, maka insya Allah tidak berubah, ya, tidak berubah. Nah, kalau kita mengikuti dengan melihat hilal, maka ada tempat yang tidak mungkin bisa melihat hilal, ya, apalagi dalam kondisi cuaca seperti sekarang ini. Yang jelas disebutkan dalam ayat ini, yas'alunaka 'anil ahilla, mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit. Qul, jawab, ya, katakan, hiya mawaqitu linnas, ya, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia, wal hajj, ya, dan petunjuk untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, ya, dan bukanlah kebajikan, ya, bahwasanya kamu mendatangi rumah dari arah belakang, ya, dari punggungnya, maksudnya dari belakang. Walakinnal birra man ittaqa, kan tetapi albir itu, ya, kebajikan itu adalah bagi orang yang bertakwa. Wa'tul buyuta min abwabiha, maka datangilah rumah itu, ya, yang dimaksud ini kiblat, ya, dari arah depannya, dari pintunya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Itu terjemahan bebas dari ayat yang kita baca tadi. Ya, karena waktu sudah masuk, ya, saya mohon maaf lebih 2 menit. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.